class we are going to discuss about Mesolithic era, right? In the previous class we have discussed Paleolithic. Paleolithic we have discussed Upper Paleolithic, and before that Middle Paleolithic and Lower Paleolithic, right? So in the time period la tools என்னவா இருந்தது, அவங்களுடைய socio economic life எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு we have discussed, and also we have discussed some of the important sites with respect to Paleolithic period, right? Now we are going to discuss about prehistory la second phase, that is Mesolithic era, right? Now, or this is called as Mesolithic, is otherwise known as Middle Stone Age. Okay, in this class we will be completing this Mesolithic era, right? Let's continue. Okay, before getting into this, you need to learn two new terms, right? First is Pleistocene. There are geological period, geological time scale la இந்த மாதிரி நிறைய epochs வந்து இருக்கும், right? Pleistocene and Holocene and so on, right? இப்போ Pleistocene-ன்றது வந்து mostly it is associated with Ice Age. So Paleolithic time period இருக்கு இல்லையா, அது mostly என்ன ஆகும் அப்படின்னா it will be coinciding with this Ice Age. Old Stone Age வந்து இந்த Ice Age ஓட it will be coinciding, and roughly the time period for this Pleistocene will be 2 million years ago to around 11,000 years ago. In the time period that we are சொல்றோம் அப்படின்னா we are calling it as Pleistocene, right? It is 2 million years ago to 11,000 years ago. இது வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து what we are calling it as அப்படின்னா it is called as Pleistocene. In the time period will be வந்து mostly it is coming under this Ice Age. So it is also called as Pleistocene, is also called as glacial period, right? And next is the term Holocene. Holocene it is an interglacial period, which means Pleistocene la வந்து it is completely நமக்கு வந்து ரொம்ப ட்ரையா இருந்திருக்கும், ரொம்ப கோல்டா இருந்திருக்கும். இது Holocene வந்ததுக்கு அப்புறம் it is relatively it was quite warm, right? So this is interglacial period. The time period will be after 11,000 years ago, right? அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆனதா நமக்கு இந்த Holocene period. It is the present epoch, right? இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து Holocene periodல தான் நம்ம we are living now. Okay, let's discuss this Mesolithic era, right? First of all, we are going to see about this social life in Mesolithic era or Middle Stone Age, and the time period for this Mesolithic era will be 10,000 BCE to 6,000 BC. இந்த இதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய இயர்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த டைம் பீரியடை we are calling it as Middle Stone Age, right? Now first we are going to discuss about social life of Middle Stone Age. First of all, socio-environmental conditions. என்ன மாதிரியான environmental conditions இருக்குது, அதை பொறுத்து மக்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க போறோம், right? First one is that இந்த Paleolithic periodல இருந்து Mesolithic periodக்கு ஷிஃப்ட் ஆனது இல்லையா, லைக் ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ்க்கும் மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ்க்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸில் மேஜர் டிரான்சிஷன் வந்து எதனால் நடந்திருக்கும் அப்படின்னா பை திஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் திஸ் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன், ரைட்? இந்த Pleistocene பீரியட் வந்து Holocene பீரியட் வந்து தான் வந்து மோஸ்ட்லி இட் இஸ் அ டிரான்சிஷன் ஃபார் திஸ் Mesolithic பீரியட், அண்ட் ஆல்சோ த கிளைமேட் வாஸ் குவைட் வார்மர், ரைட்? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட நமக்கு கிளைமேட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹீட்டாக ஆரம்பிக்குது, அண்ட் தர் இஸ் ஆல்சோ ஹியூமிடிட்டி, ரைட்? அண்ட் இட் இஸ் மோர் ஃபேவரபிள். இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா லைக் நிறைய ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபௌனாஸ்லாம் வரும், நிறைய வெஜிடேஷன்ஸ் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும், நேச்சுரல் வெஜிடேஷன், அண்ட் ஆல்சோ ரெயின்ஃபால் வில் பி ஹையர், ரைட்? ஹை ரெயின்ஃபால் வில் பி தேர். நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் இப்போ ரெயின்ஃபாலும் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, நிறைய வெஜிடேஷன் வந்தாச்சு, ஸோ மக்களுக்கு நிறைய ஃபுட் ரிசோர்ஸஸ்மே உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும், ரைட்? ஸோ திஸ் லைக் டு அவைலபிலிட்டி ஆஃப் நியூ ரிசோர்ஸஸ், எஸ்பெஷலி நியூ ஃபுட் ரிசோர்ஸஸ் ஃபார் ஹியூமன்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ இப்போ கிளைமேட் கண்டிஷனும் மாறியாச்சு, வெஜிடேஷனும் அங்கேருந்து இருக்குது, நிறைய ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபவுனாஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நொமாடிக் லைஃப் ஸ்டைல் வந்து செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைலுக்கு மக்கள் வந்து மாறுறாங்க இந்த டைம் பீரியடில், ரைட்? வாட் வி ஹவ் டிஸ்கஸ் டில் நவ் அப்படின்னா சோஷியல் லைஃப்பில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் தட் இஸ் சோஷியோ என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன், under which we have learned that Paleolithic time period வந்து it is mostly syncing with this Ice Age, right? That we are calling it as Pleistocene. The time period will be 2 million years ago to 11,000 years. இது வரைக்கும் இருக்கிற பீரியட் வந்து we are calling it as Ice Age or Pleistocene epoch. இதுக்கப்புறம் நமக்கு வரது வந்து Holocene. இந்த டைம் பீரியட்ல எர்த் என்ன ஆகும் அப்படின்னா the climate will be quite warmer, right? And also இது வந்து இட் இஸ் குவைட் ஃபேவரபிள் ஃபார் என்ன எதுக்கு அப்படின்னா நிறைய ரெயின்ஃபால் வரதுக்கும், அதே மாதிரி நிறைய ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபவுனாவுமே அங்கங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இதனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நிறைய என்ன ஆகுது அப்படின்னா புது புது ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே கிடைக்குது. ஸோ ஃபுட் ஸ்கேர்சிட்டி வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இருக்காது, ரைட்? அண்ட் ஆல்சோ
இப்போ எல்லாமே ஒரே இடத்துல உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுனால இது வரைக்கும் nomadic லைஃப் ஸ்டைலில் இருந்தவங்க, nomadicனா they won't settle in a place, they will be moving from one place to another. ஸோ nomadic லைஃப் ஸ்டைலில் இருந்தவங்க இப்போ they are moving for settled lifestyle, right? So let's see this. Next one will be settlements, right? ஸோ nomadismல இருந்து sedentary settlements, லைக் ஒரு இடத்துல செட்டில் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க. பிகாஸ் அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா they are having this favorable climate. Climatic conditions are favorable for new vegetation and all. அதே மாதிரி ரெயின்ஃபாலுமே பெட்டராக இருக்குது, ரைட்? அண்ட் ஆல்சோ வார்ம் அட்மாஸ்பியருமே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் குவைட் வார்மர், ரைட்? ஸோ இதனால அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட் செக்யூரிட்டி வந்து ஜாஸ்தியாகுது, விச் மீன்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உணவு வந்து ஜாஸ்தியாக அவங்களுக்கு கிடைக்கிது, ரிசோர்ஸஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ இப்படி ஒரு செட்டில்டு லைஃப் ஸ்டைல் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பாப்புலேஷன் வந்து சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இட் வில் பி இன்க்ரீசிங், ரைட்? பிகாஸ் இதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்க ஹண்ட் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியதாக இருந்தது. ஃபுட்டோட அவைலபிலிட்டி வந்து அவங்கள பொறுத்து தான் இல்லை. they will be moving from one place to another and there is a threat from animals and harsh climate. இதெல்லாம் இருந்ததுனால நமக்கு பாப்புலேஷன் வந்து அப்பர் பாலியோலித்திக்ல சிக்னிஃபிகண்ட்டாக கம்மியாக இருக்கும், ரைட்? பட் ஆஃப்டர் திஸ் இந்த பீரியட் வந்ததுக்கப்புறம் ஹோலோசின் வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வார்மராக எல்லாமே மாறினதுக்கப்புறம் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸில் ஏற்பட்ட சேஞ்சஸ்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னா பீப்புள் காட் மூவ்ட் இன் டு லைக் நொமேடிக் லைஃப் ஸ்டைலேருந்து தே மூவ்ட் இன் டு செட்டில்டு லைஃப் ஸ்டைல், ரைட்? ஸோ இப்போ செட்டில் லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கிறதுனால பாப்புலேஷனும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ரைட்? இப்போது லெட்ஸ் இமேஜின் லைக் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருந்திருக்காங்க. இப்போ எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரே இடத்துல ஸ்டே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ரைட்? ஸோ அவங்களுடைய பாப்புலேஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் ரெயின்ஃபாலும் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ லைக் லேண்டுமே இருக்குது, கிளைமேட் கொஞ்சம் வார்மராக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்க வந்து கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க, ரைட்? ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய கிராஸ் இருக்கும் இல்லையா, லைக் கிரெயின் பியரிங் கிராஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. கிரெயின் பியரிங் கிராஸஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் க்ரோ பண்ணது வந்து wheat and barley. In most of your sources it has been given as barley and some of the sources have been mentioned as both wheat and barley, right? So first grow பண்ண grains வந்து barley and wheat, and if ஆப்ஷனில் வந்து barley மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா you can pick barley. If it is both wheat and barley அப்படின்னா you can choose wheat and barley, right? Now கிரெயின் bearing grasses தான் ஃபர்ஸ்ட் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் தி செட்டில்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் செட்டில்டு லைஃப் ஸ்டைல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் இட் ஃபேவர்டு கல்டிவேஷன், எஸ்பெஷலி திஸ் ஹார்டிகல்ச்சர், ரைட்? ஹார்டிகல்ச்சர்னா க்ரோயிங் பிளான்ஸ் which is having fruits and all, right? So horticulture and primitive cultivation. இனிஷியலாக வந்து ஒரு கிரெயின் வளர்ந்துருக்கும், அதோடைய க்ரோத் எல்லாம் இவங்க பார்த்து they will be learning and they will be eventually அதை எப்படி இவங்க வந்து திருப்பி கல்டிவேட் பண்ணுங்கிறத அவங்க கற்றுப்பாங்க, ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ், ரைட்? ஸோ அங்கே வைல்ட் ஃபாரஸ்ட் ரீஜன்ஸில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ்லேயும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா they got into domesticated, ரைட்? ஒரு ஹியூமனுக்கு see here in order to be with them, ரைட்? ஸோ வந்து டொமஸ்டிகேட் பண்ணவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க, ரைட்? These are the domestication of animals. அண்ட் ஆல்சோ ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் கலனைசேஷன் எங்கே நடக்குது அப்படின்னா இந்த ரிவர் கங்கா இருக்கு இல்லையா, அந்த பிளைன்ஸில் தான் வந்து இந்த டைம் பீரியடில் நடக்குது. மீசோலித்திக் டைம் பீரியடில் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் கலனைசேஷன் இஸ் ஹேப்பனிங் நியர் திஸ் ரிவர் கங்கா, ரைட்? we have discussed till now climate change ஏற்பட்டதுனால நமக்கு பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா nomadic லைஃப் ஸ்டைலேருந்து செட்டில்டு லைஃப் ஸ்டைலுக்கு மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஒரு இடத்துல செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் அண்ட் தே லேர்ன்ட் தி ஆர்ட் ஆஃப் கல்டிவேட்டிங் த கிரெயின்ஸ், ரைட்? ஸோ அக்ரிகல்ச்சர்னு சொல்ல முடியாது, agriculture, not exactly agriculture, but they started to learn the life cycle or the process of the plants, right? And next one is that domestication of animals. அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கெங்கா பிளைன்ஸ் பக்கத்தில் ஹியூமன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு குழுவாக சேர்ந்து ஒரு காலனியாக சேர்ந்து வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க டூரிங் திஸ் மீசோலித்திக் டைம் பீரியட். அண்ட் த டைம் பீரியட் ஃபார் திஸ் மீசோலித்திக் இஸ் 10,000 BCE to 6,000 BCE, ரைட்? அண்ட் பிஃபோர் தட் ப்ளீஸ்டோசினோட டைம் பீரியட் வந்து 2 million years ago-லேருந்து up to 11,000 years ago. After this 11,000 years, we are currently living in this period of Holocene, right? It is also called as interglacial period. Okay, let's continue with the class. Next, we have completed this settlements, and next one is that art, right? Art ingradhu vandu like what they did in their free time, illa what they have done, enga avanga vaalrangalo and இடத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க rock paintings வந்து இருக்கு நமக்கு, right? Rock paintings, and there are two different terms here. First one வந்து rock painting நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா it is called as pictograph, right? Pictograph is a painting on stone. ஒரு கல் மேல நம்ம வரைகிறது வந்து it is called as pictograph. And இந்த பிக்டோகிராஃப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ராக் பெயிண்டிங்ஸ், இது எல்லாமே வந்து நேச்சுரல் பிக்மெண்ட்ஸை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா they have drawn this images, right? அதே இது இன்னொரு கைண்ட் ஆஃப் ஆர்ட்டுமே இந்த இடத்துல இருக்கு. they are called as petroglyph, right? petroglyphங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ராக்ல
அந்த சர்ஃபேஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி அது மேலே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு இமேஜ் வந்து வரைகிறது. ரைட், தீஸ் ஆர் தி டூ திங்ஸ் which we can witness in this Mesolithic era. Let's repeat it again. மீசோலித்திக் எராவில் நமக்கு நிறைய ராக் ஆர்ட்ஸ் வந்து இருக்குது. ரைட், ராக் ஆர்ட் பெயிண்டிங் அண்ட் அதே மாதிரி புது புது வேரியேஷன்ஸுமே நமக்கு இருக்குது. லைக் கலரு, அதுக்கப்புறம் அவங்க ட்ராப் பண்ணிருக்கக்கூடிய பேட்டர்ன்ஸ், அதில் வந்து நிறைய வேரியேஷன்ஸ் வந்து இருந்திருக்கு. அண்ட் இந்த ராக் ஆர்ட் வந்து நம்ம 2 விதமாக பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து பெட்ரோகிளிஃப் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிக்டோகிராஃப். பெட்ரோகிளிஃப்ங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டோன் சர்ஃபேஸில் நம்ம ஸ்க்ராட்ச் பண்ணியோ இல்லை அது வந்து கார்வ் பண்ணியோ வந்து நம்ம அதில் வந்து ட்ரா பண்ணுறது. ரைட், ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பெட்ரோகிளிஃப். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் பெக்டோகிராஃப். பெக்டோகிராஃப்ங்கிறது ஜஸ்ட் அ பெயிண்டிங், நம்ம வந்து நேச்சுரல் பிக்மெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி வரைகிறது. ரைட், and in the site of Bhimbetka, right, Bhimbetkala நமக்கு வந்து n number of numerous images வந்து இருக்குது. லைக் ராக் பெயிண்டிங்ஸ் வந்து நமக்கு அங்கே இருக்குது. போத் எந்தெந்த இடத்துலனா வந்து இவங்களோட ஷெல்டர் இருந்ததோ, ஹியூமன்ஸோட ஷெல்டர் இருந்ததோ அங்கேயுமே இருக்குது. இதே அன்இன்ஹாபிட்டட் ஷெல்டர்ஸ்லேயுமே வந்து நமக்கு இவங்களுடைய பெயிண்டிங்ஸ் வந்து இருக்குது. ரைட், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர்ட் we have learned that ராக் ஆர்ட்ஸில் வந்து நம்ம 2 விதம் இருக்குது. ஒன்று வந்து பெயிண்டிங், இன்னொன்று வந்து என்கிரேவிங்ஸ். பெயிண்டிங்ஸ்ங்கிறது வந்து பிக்டோகிராஃப், என்கிரேவிங்ஸ் வந்து we are calling it as petroglyph. Right, okay, the example for rock art will be Bhimbetka, right, Bhimbetka caves. And next one is that இந்த பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி என்னென்ன கலரில் இருக்குது அப்படின்னா ரெட் அண்ட் ஒயிட் பிக்மெண்ட்ஸில் தான் வந்து மோஸ்ட்லி இருந்தது. ரைட், மோஸ்ட்லி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் இங்கே இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வந்து மோஸ்ட்லி என்னவா இருக்குது அப்படின்னா லைக் ஹண்டிங் சீனு, அதே மாதிரி வந்து ஹியூமன்ஸுடைய சோஷியல் அண்ட் ரிலீஜியஸ் லைஃப், டான்சிங் இமேஜஸ், இது எல்லாமே நமக்கு இருந்திருக்கும். அதே மாதிரி இனிஷியலாக அவங்க பெயிண்ட் பண்ண பெயிண்டிங்ஸ்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்தது. because initially humans got frightened or threatened by these animals, like, right, but later on அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் after later வந்திருக்கக்கூடிய இமேஜஸ் ஆர் பெயிண்டிங்ஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் ஹியூமன்ஸ் வந்து ரொம்ப டாமினண்ட்டாக காமிச்சிருக்காங்க. ரைட், which is indicating that humans are so powerful and they are stronger than the animals. Right, this is what. Under this art we have discussed, like rock art, இதில் 2 டைப் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் பெயிண்டிங், பிக்டோகிராஃப், அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் engravings, which is petroglyphs. Right, and examples Bhimbetka, and next is mostly use பண்ண கலர் வந்து ரெட் அண்ட் ஒயிட் பிக்மெண்ட்ஸ். சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் வேர் வைல்ட் அனிமல்ஸ், ஹண்டிங் சீன்ஸ் அண்ட் ஸோ ஆன். ரைட், சோஷியல் லைஃப் இது எல்லாமே வந்து அந்த இடத்துல இருந்தது. அண்ட் ஆல்சோ இனிஷியலாக ட்ரா பண்ண இமேஜஸில் வந்து அனிமல்ஸ் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு. அண்ட் லேட்டராக ட்ரா பண்ணியிருந்த பெயிண்டிங்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஹியூமன்ஸ் தான் ரொம்ப டாமினன்ட் ஃபிகராக வந்து காட்டியிருந்தாங்க. ரைட், நவ் திஸ் இஸ் குவைட் இம்பார்ட்டன்ட். எப்போ இந்த செட்டில்டு லைஃப் ஸ்டைல் வந்ததோ இந்த டைம் பீரியடுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பரியல் ப்ராக்டிசஸ் வந்து இருக்குது. பரியல்ங்கிறது வந்து ஒருத்தர் இறந்ததுக்கப்புறம் அவங்களை வந்து புதைக்கிற பழக்கம். ரைட், ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த எவிடன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, லைக் டெட் பாடிஸை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கூடியது. ரைட், இது வந்து நமக்கு இந்த மீசோலித்திக் எரால தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் த செடன்டரி லைஃப் ஸ்டைல் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அதுலேருந்து. ரைட், அண்ட் நமக்கு எங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பரியல்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா இன் ராஜஸ்தான், பேக்மோருங்கிற ரீஜியன், அண்ட் லன்ச், ரைட், இன் குஜராத், அண்ட் பிம்பட்கா இன் மத்திய பிரதேஷ். இந்த ரீஜியன்ஸில் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ரீஜியன்ஸில் நமக்கு வந்து பரியல் சைட்ஸ் வந்து இருக்குது. இனாம்கவுன்னு ஒரு ரீஜியன் இருக்குது, அண்ட் ஸோ ஆன். ரைட், ஸோ ஜென்ரலி இந்த டெட் பாடிஸோட என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து கிரேவ் ஆஃபரிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பவுலில் ஃபுட்டு, இன்னொரு பவுலில் வந்து வாட்டர், அண்ட் ஆல்சோ சம் ஆர்னமெண்ட்ஸ் வித் தம். இது எல்லாமே சேர்த்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டெட் பாடிஸை வந்து தே ஹவ் பரீட். ரைட், நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் சில கேசஸில் 2 இண்டிவிஜுவல் சேர்த்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரே கிரேவ்ல வந்து தே ஹவ் பீன் பரீட். ரைட், அண்ட் ஆல்சோ அனதர் திங் இஸ் தட் இப்போ இந்த டெட் பாடிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதோட பொசிஷன்ஸ் வந்து வேரியட் பொசிஷனில் இருக்குது. ஒன்று வந்து லைக் இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்டட் ஸ்பைன், ரைட், விச் மீன்ஸ் லைக் நேராக இருக்கிறது, இல்லை அப்படின்னா லைக் எக்ஸ்டெண்டட் ட்ரோன் இன் த சென்ஸ் லைக் தலைகீழ போடுறது, நாட் தலைகீழ, லைக் நாட் ஃபேஸிங் த ஸ்கை, ஃபேஸிங் திஸ் எர்த். ரைட், அந்த மாதிரி வந்து புதைக்கிறது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் இந்த மாதிரி ஃப்ளெக்ஸ்டாக இருக்கிறது, இல்லை அப்படின்னா நீயை வந்து நல்லா மடக்கி வச்சு க்ரௌச்டு பொசிஷனில் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா பெண்ட் பண்ணி அவங்கள வந்து பரி பண்ணியிருப்பாங்க. ரைட், தீஸ் ஆர் தி பரியல் ப்ராக்டிசஸ். நவ் let's discuss the social life in short. First is food security. Right, எதுக்கு ஃபுட் செக்யூரிட்டி இங்கே பேசுகிறோம் அப்படின்னா பிகாஸ் அப்பர் பலியோலித்திக்கில் நமக்கு ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டி இருந்தது பிகாஸ் ஆஃப் த ஹார்ஷ் கிளைமேட் அண்ட் ஆல். பட் டூரிங் திஸ் டைம் பீரியட், ப்ளீஸ்டோசின் பீரியட் முடிஞ்சு நமக்கு இது வந்து ஹோலோசின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறதுனால எர்த் வந்து வார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குது. டெம்பரேச்சர் இஸ் ஃபேவரபிள் ஃபார் க்ரோயிங் அப் ஆஃப் வெஜிடேஷன்ஸ். அதனால நமக்கு நிறைய ரெயின்ஃபாலும் கிடைக்குது அண்ட் ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபவுனாவும் நிறைய இருக்குது. ரைட், ஸோ ஃபுட் செக்யூரிட்டி இஸ் தேர். அண்ட் ஆல்சோ செடன்ட்ரி செட்டில்மெண்ட்ஸ். இது வரைக்கும் நொமேடிக்ஸாக இருந்தவங்க இதுக்கப்புறம் மீசோலித்திக் பீரியடுக்கு அப்புறம் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வர் செட்டில்டு. ரைட், it doesn't mean everyone has settled. Every people in Mesolithic period they have settled. அதெல்லாம் கிடையாது. Major of the people they have settled and still food gatherers were surviving. Right, now next point is that
sedentary settlements-la primitive cultivation, right? Agriculture completely developed agala, but primitive cultivation was there and domestication of animals, right? Next one is that rock art. இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப நமக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு. அதே மாதிரி ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து petroglyph and the next one is that rock paintings and that is pictograph. And the next is burial practices. இதுல important thing is that grave offerings were there, which means food, வாட்டர் அண்ட் ஆர்னமெண்ட்ஸ். சம்டைம்ஸ் வந்து கோட் எல்லாமே வந்து நமக்கு இந்த கிரேவியார்டில் வந்து போட்டிருப்பாங்க, ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் பரியல் ப்ராக்டிசஸில் வந்து சம் ஆஃப் தி டைப்ஸ் மென்ஷன் ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் டுவெல் பரியல், விச் மீன்ஸ் ரெண்டு ஸ்கெலிட்டன்ஸ் வந்து ஒரே பரியலில் இருக்கிறது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் எக்ஸ்டெண்டட் பரியல். நெக்ஸ்ட் இஸ் கவுச்டு பரியல், ரைட்? These are the things which is mentioned in the social life. Next, we are going to discuss about economic life. Okay, economic life la வந்து it is completely an undeveloped cultivation. It is a primitive cultivation. It is not a developed one. It is primitive and undeveloped, right? So, predominant என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, first one is hunting and they were hunting the animals and the riverside வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா they will be doing fishing and food gathering, right? And also பெரிய பெரிய அனிமல் ஹண்ட் பண்ணுறதுலேருந்து they have shifted to சின்ன அனிமல்ஸ், ரைட்? ஸோ பிக் அனிமல் ஹண்டிங்லேருந்து சின்ன அனிமல்ஸ் ஹண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஃபேஸோடைய எண்டில் தான் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து பிளான்ட் கல்டிவேஷன் வந்து ஆரம்பிக்குது, ரைட்? இந்த எண்டு which means like 8,000, 7,000 அந்த எண்டில் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து plant cultivation வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். And also early men started this primitive agriculture. Here we need to learn about this slash and burn agriculture. It is also called as shifting agriculture or shifting cultivation, which means, or there is another name too, June cultivation. What they do அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, இவ்வளோ பெரிய ஃபாரஸ்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இதில் ஒரு சின்ன பேட்ச் மட்டும் இனிஷியலாக they will be selecting, ரைட்? இங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரீஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த பேட்சஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த பேட்சஸில் இருக்கக்கூடிய ட்ரீஸ் எல்லாம் கட் டவுன் பண்ணிட்டு they will be set fire, ரைட்? ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை வந்து தீ வச்சு விட்டுருவாங்க. ஸோ அது எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா எரிஞ்சதுக்கப்புறம் சாம்பலாக மாறும் இல்லையா, அந்த ஆஷ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த பேட்ச் ஆஃப் லேண்டு ஃபுல்லுமே வந்து அவங்க வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு சீட்ஸை வந்து ப்ளவ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தூவி விட்டுட்டு லைக் சீட்ஸை சும்மா அந்த லேண்டில் போட்டுட்டு they will be leaving it. அதுக்கப்புறம் இந்த பிளான்ட் வந்து க்ரோ ஆகும். ஒரு 4 to 5 years வரைக்கும் கண்டினியூஸாக அவங்க இந்த பேட்சில் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, கல்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஆஃப்டர் தட் எப்போ இந்த சாயில் வந்து அதோட ஃபர்டிலிட்டி லூஸ் பண்ணுதோ and they will be leaving this plant, right? Then they will be moving to some place and they will be selecting a patch and they will be doing agriculture here. திருப்பி இது இந்த லேண்டில் அதே மாதிரி தான் ட்ரீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆஷஸ்லாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு திருப்பி they will be doing agriculture for certain time period. After that once அந்த பேட்சுமே வந்து லைக் அதோடைய ஃபர்டிலிட்டி வந்து கம்மியானதுக்கப்புறம் சாயில் ஃபர்டிலிட்டிலாம் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் they will be choosing some other patches, right? ஸோ இதுதான் வந்து ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன். அவங்களுடைய லேண்ட் இருக்கு இல்லையா, அவங்க கல்டிவேட் பண்ணக்கூடிய லேண்ட் வந்து they will be shifting from one place to another. அண்ட் அங்கே பர்ன் ஆகக்கூடிய ட்ரீஸுடைய ஆஷஸ் வந்து என்னாகும் அப்படின்னா அந்த மணலில் வந்து லைக் it will be fertilizing or giving some nutrients to the soils, right? So this is called as slash and burn agriculture or shifting cultivation or June cultivation, right? Let's discuss now. So initially பண்றவங்க வந்து they have practiced this primitive agriculture, especially this slash and burn agriculture. And now next point is that if earliest cultivation வந்து which is between the 7,000 to 6,000 BCE before common era எங்க இருந்தது அப்படின்னா அஜ்மீர், right? It is in Shambar Lake, right? It is in Ajmer, which is in Rajasthan. And the next one is that Meherg, it is in Pakistan, right? So in the region la தான் வந்து initial cultivations were started and first plants was to be cultivated was wheat and barley, right? But in the time period la cultivation was not developed. It is not fully developed, right? So it is an undeveloped cultivation or primitive agriculture or primitive cultivation. Now next point is about domestication, right? First we have discussed about cultivation, which is quite undeveloped. First crops were barley and wheat and some of the sites were Sambar Lake in Ajmer and next is Meherg, right? Now let's discuss about domestication, right? Domestication oda early evidence எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஆதம்கர் in Madhya Pradesh and Bagor in Rajasthan. இந்த ரீஜன்ஸில் வந்து நமக்கு டொமஸ்டிகேஷன் பண்ணதுக்கான இயர்லி எவிடன்சஸ் வந்து இங்கே இருக்குது, ரைட்? அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அனிமல் டு பி டொமஸ்டிகேட்டட் இஸ் டாகுடைய வைல்ட் ஆன்செஸ்டர். அது அவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டொமஸ்டிகேட் பண்ணப்பட்ட அனிமல். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் கேட்டில், ஷீப், பிக் அண்ட் கோட், ரைட்? இனிஷியலி வந்து கிராஸ் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ் தான் வந்து அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க. லைக் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் டாக் அண்ட் ஆல் கேட்டில்ஸ் அண்ட் கோட்ஸ்
இதெல்லாமே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டொமஸ்டிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க. Now another one point here is that இவங்க டொமஸ்டிகேட் பண்ண அனிமல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து லைக் நாட் ஒன்லி ஃபார் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தம் ஹண்டிங்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல், இல்லை மீட்டுக்கு மட்டும் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாமல், இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் மில்க்கு, அதுக்கப்புறம் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு, அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்குமே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா they have used these animals. And these are the points we need to mention here with respect to domestication. And next we are going to discuss about microliths. And the word micro is associated with small, right? மீசோங்கிறது வந்து மிடில். ஸோ இந்த மைக்ரோலித்துமே வந்து நமக்கு இங்கே தான் வரும். மீசோலித் டைம் பீரியடில் தான் வந்து மைக்ரோலித்ஸ் வந்து, மைக்ரோலித்னா சின்ன, லித்துங்கிறது ஸ்டோனு, மைக்ரோங்கிறது ஸ்மால், ரைட்? ஸோ சின்ன ஸ்டோன் டூல் வந்து இங்கே தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா லைக் உருவாக ஆரம்பிக்குது டூரிங் திஸ் டைம் பீரியட் ஆஃப் மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ். அண்ட் மீசோலித்திக் டூல்ஸ் வேர் குவைட் ஸ்மாலர் இன் சைஸ், ரொம்ப சின்ன சைஸில் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ அது வந்து ரொம்ப பாலிஷ்டாக இருக்கும் அண்ட் அதோட ஃபினிஷிங்குமே ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும், ரைட்? வேறஸ் நம்ம பேலியோலித்திக்கில் படித்தோம் இல்லையா, பேலியோலித்திக் ஸ்டோன் டூல்ஸ் வேர் ஹவ் அப்படின்னா they were unpolished and they were crude or rough, they will be big in size. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பேலியோலித்திக். நமக்கு வந்து மீசோலித்திக் வரும்போது டூல்ஸோட சைஸ் வந்து சிக்னிஃபிகண்ட்டாக கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மைக்ரோலித் அண்ட் ரொம்ப சின்ன சைஸில் இருக்கும், அதனால தான் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மைக்ரோலித், ரைட்? நான் இந்த மைக்ரோலித்லாம் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்பேர் ஹெட்ஸ் அண்ட் சிக்கிள்ஸ், நைஃப், டேகர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த மைக்ரோலித்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் மைக்ரோலித் இட் இஸ் குவைட் ஷேப்டு டூல்ஸ், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் truncated blade, which means like நமக்கு வந்து ஒரு எண்ட் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஈஸி டு கட் த திங்ஸ், ரைட்? ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இந்த truncated blade will be useful. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் பேக்டு பிளேடு, ரைட்? ஸோ இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு எட்ஜ் வந்து ரொம்ப பிளண்ட்டாக இருக்கும், இன்னொரு எட்ஜ் வந்து இட் இஸ் குவைட் ஷார்ப், ரைட்? ஸோ வந்து அதை வந்து நல்லா ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் பி ஈஸி யூஸிங் திஸ் பிளேட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஷேப்டு டூல்ஸ் வேர் ட்ரப்பீஸ் அண்ட் கிரசெட்ஸ், ரைட்? அண்ட் ட்ரையாங்கிள்ஸ், இது எல்லாமே நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த டைம் பீரியடில் இருக்குது, ரைட்? மைக்ரோலித்ஸ் அண்ட் ஷேப்டு டூல்ஸ் வேர் தேர். சம் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஷேப்டு டூல்ஸ் வேர் ட்ரப்பீஸ் and backed blade and truncated blade and crescents and triangles. இந்த ஷேப்ல நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா டூல்ஸ் வந்து இருக்குது. Now other tools, right? And first one is quills. லைக் இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா லைக் அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து கல்டிவேஷன்லேருந்து வரக்கூடிய ஃபுட் கிரைன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதை கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கும் அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோன் டூல்ஸ் வந்து இந்த யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, ரைட்? அண்ட் தெர் ஆர் பேக்டு ஸ்டோன்ஸ், 2 ஸ்டோன்ஸ் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை சேர்ந்து யூஸ் பண்ணி அண்ட் அதுலேருந்து நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபுட் கிரைன்ஸை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிப்பாங்க, ரைட்? ஃபார் தேர் யூசேஜ். அண்ட் நியூ டூல்ஸ் லைக் ஷாலோ குவென்ஸ் அண்ட் கிரைண்டிங் ஸ்டோன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நிறைய சைஸில் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதனால அவங்க ஹண்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை அவங்க வந்து வைல்டு பிளான்ட் ஃபுட்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது, ரைட்? இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் டூல் இஸ் தட் போர்டு ஸ்டோன்ஸ், ரைட்? ஸோ ஸ்டோன்ஸ் வந்து இடையில ஹோல் போட்ட மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் வந்து நமக்கு அப்பர் பேலியோலித்திக் பீரியட்லேயே ரொம்ப காமனாக தான் இருந்தது. அண்ட் ஆல்சோ இந்த டைம் பீரியட்லேயே ரொம்ப காமனாக இருந்தது இந்த மாதிரி போர்டு ஸ்டோன்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ ஹண்ட் பண்ணுறதுக்கு பவ் அண்ட் ஆரோஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இவங்க, ரைட்? And next one is that, yeah, this is the last content of Mesolithic site. First is that important sites, right? First is Bagor, which is located in Rajasthan. And next, Gujaratla எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சபர்மதி ரிவரில் அகர்ஜ் அண்ட் வல்சனா, ஹிர்பூர் அண்ட் லகானி, ரைட்? இது எல்லாமே வந்து குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய மீசோலித்திக் சைட்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் உத்தர் பிரதேஷ், சராய் நகர் ராய் அண்ட் மொர்ஹானா பஹர் அண்ட் லக்காயா, ரைட்? இது எல்லாமே வந்து உத்தர் பிரதேஷில் இருக்கக்கூடிய மீசோலித்திக் சைட்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஜார்க்கண்ட், இட் இஸ் சோட்டாநாக்பூர் பிளாட்டியூ. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஒடிஷா, மயூர்பஞ்ச் அண்ட் கியூஞ்சர், சுந்தர்கட், ரைட்? அண்ட் next is southern India, Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. These are the Mesolithic sites. And yes, this is with respect to map of Mesolithic sites. Valsana, Akaj and Lankaj. Next is Bagor, Hirpur, Bimbetka and இங்கே தான் நமக்கு வந்து ராக் கட் கேவ்ஸ் இருந்தது. ஆதம்கர், இங்கே தான் நமக்கு வந்து டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸோடைய ஃபர்ஸ்ட் எவிடன்ஸ் இருந்தது, ஆதம்கர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் பகோர். நெக்ஸ்ட் இஸ் பஞ்ச்மர்ஹி அண்ட் மொர்ஹானா பஹர், Sarai Nahar Rai and Lekahia, and next is Chotanagpur Plateau, Mayurbhanj and Kionjar and Renikuta, right? These are the important Mesolithic sites. And we have completed in our next class, which is updated on tomorrow. It will be on Neolithic Era, right? Thank you.